క్లాసుల నిర్వహణ, ఐఐటి నీట్ కోసం వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ, విద్యార్థులకు స్పోర్టివ్ మరియు కాంపిటేటివ్ అట్మాస్ఫియర్ కల్పించడానికి ది గ్లోబ్ అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. బాయ్స్ కొరకు హాస్టల్ సదుపాయం కలదు. ద గ్లోబ్ జూనియర్ కాలేజ్, అయోధ్య నగర్, మధురవాడ. కాంటాక్ట్ 9959240933. చార్టెడ్ అకౌంట్లో ఆర్థిక పరిపుష్టికి కీలకం. విశాఖ సీఎల సదస్సులో మంత్రి లోకేష్. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతానికి, ఆర్థిక సమృద్ధికి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ల పాత్ర ఎంతో అవసరమని ఏపీ ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. పిఎంపాలెంలోని వి కన్వెన్షన్లో శుక్రవారం ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అర్థ సమృద్ధి అనే జాతీయ సదస్సుకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. సదస్సు కన్వీనర్ ఐసీఏఐ విశాఖ శాఖ చైర్మన్ సిఏ శ్రీధర్ అందవరపు స్వాగతోపన్యాసం చేశారు. అనంతరం మంత్రి నారా లోకేష్తో పాటు చిన్న తరహా పరిశ్రమల మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు తదితరులు జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. జాతీయ స్థాయిలో విశాఖలో అర్థ సమృద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టడం హర్షణీయమని, దేశవ్యాప్తంగా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లను చూడటం ఆనందంగా ఉందని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతానికి ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు విశేష కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. ఐటీ రంగంతో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం కానుందన్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీ వల్ల భవిష్యత్తులో ఏపీ అగ్రస్థానం కావచ్చని, గూగుల్ సంస్థ విశాఖలో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిందన్నారు. జీఎస్టీ వంటి సంస్కరణలు వచ్చినప్పుడు సీఏల సలహాలెంతో ఉపయోగపడ్డాయని, ఏపీ ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందుతుందని, ముఖ్యంగా ఐటీ, పరిశ్రమలు, టూరిజం రంగాల్లో విశాఖ ముందుందన్నారు. Respected Vice President Prasanna Kumar garu, honestly, when his name was read out, I was very envious because all of you clapped more for him. That shows he's clearly a very popular figure. And when we were sitting, Ganta Srinivas garu was feeling very insecure. Prasanna Kumar garu రాజకీయాల్లోకి వచ్చేస్తారని అందరం. So to all the dignitaries on the dais, fellow members of the Legislative Assembly, to the Honorable Minister, to all the professionals in front of me, a very warm. It gives me immense joy to join you here at the Ardha Samriddhi 2025. ICAI is not just about balance sheets. It's about building a balance of society. You are not only auditors of accounts, but you are auditors of accountability. You are not just record keepers of finance, but you are architects of nation building. Numbers, growth will happen in that nation. And that trust rests with all of you who are seated in front of me. As HRD Minister, I am really excited to be part of such wonderful conferences. Honestly, I am envious because I really wish we had such conferences for members of legislative assemblies or even for ministers. Because one thing I believe that's constant in life is learning. If you look at all the great leaders in our country across sectors, one thing I've noticed that's common with them is their curiosity to always learn. I had the great opportunity to meet the Honorable Prime Minister, sir, one-on-one. At the same time, I get to spend a lot of time with our Honorable Chief Minister. One thing I noticed common among them is their curiosity to always learn. They are willing to listen. And I believe that this conference will play a very, very important role in enriching you in that journey of learning. As Visakhapatnam, it is a jewel for Andhra Pradesh. It is the capital for IT, medical devices manufacturing, pharma, and even the deep water port ecosystem that we are building out here. Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, if Vizag grows, only then will Andhra Pradesh grow. And we are committed to the growth of Visakhapatnam. We are all very proud that Prasanna Kumar garu hails from Visakhapatnam. It is very unfortunate that he is not visiting us a lot more. I'll request sir to spend a lot more time visiting us. Definitely I have a lot of asks from you. I'll come to it at the end of my speech.
But it's really exciting to see a Telugu person lead the ecosystem going forward. And we look forward to your leadership and guidance here from the state of Andhra Pradesh. For the next industrial revolution. And there are always two sides of a coin to every industrial revolution. One side of the coin is the fear of losing jobs. The other side of the coin is every industrial revolution has created more jobs than it has replaced. Countries that have embraced industrial revolution have always benefited out of it. India is a great beneficiary of the IT revolution. That is where we were able to jump the entire manufacturing revolution and go straight to services. Today that opportunity is again in front of us in AI. And as a state and as a nation, we should embrace AI and take things forward. AI is here. AI is going to transform the sectors that we are all working in. As a political party, we have actually on our entire database, we are running AI algorithms on our library, digital library, where we want to get access to our leaders. We are including press notes with proper references, with proper data sets. They will be able to generate and give it out to the media. And also when we are having any discussions in the assembly, we want to enable them to have a meaningful debate and discussion using AI as a tool. So as a political party, we have embraced, as CAs, you also have to embrace AI. And it will definitely transform our sectors going forward. You know, as a state, we are all about speed of doing business. If you look at, you know, TCS coming to Visakhapatnam. అందరికీ నమస్కారం. సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ అందరికి కూడా ఎంతో ఇష్టమైన విశాఖ నగరంలో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయటం, ప్రత్యేకించి ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్కి ఒక నిండుదల రావాలంటే దానికి హాజరయ్యే ముఖ్య అతిథి బట్టి ఆ ప్రోగ్రాంకి నిండుదల వస్తుంది. మరి ఈరోజు మనకు ఒక యూత్ ఐకాన్గా తనేంటో మొత్తం దేశం అంతా కూడా గుర్తించే విధంగా ఈరోజు పర్ఫార్మ్ చేస్తూ అందరి మనలో పొందుతున్న యువనాయకులు లోకేష్ బాబు గారు రావటం చాలా సంతోషం. అలాగే వేదిక పేరున్న సోదరులు కొండపల్లి అలాగే మిత్రులు ప్రసన్న మిగతా ఇతర పెద్దలందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తుంటూ విశాఖలో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా కూడా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మామూలుగా చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ నేను లా చేసే ముందు ఈ ఏం చేయాలి ఏంటి డిగ్రీ అయిన తర్వాత అనుకున్నప్పుడు జనరల్గా ప్రొఫెషనల్స్ గురించి ఏది బాగుంటుంది ఏంటి అనుకున్నప్పుడు కూడా సీఏ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది కొంతమంది సజెస్ట్ చేసినప్పుడు వెంటనే కొంతమంది చెప్పారు సీఏలో చాలా తక్కువ మంది పాస్ అవుతారు బ్రదరు, ఓన్లీ 4-5% దాంట్లో క్వాలిఫై అవుతారు కాబట్టి అటువంటి ప్రయత్నం చేయొద్దని చెప్పి చెప్పారు. సో దాన్ని సరే చాలా డిఫికల్ట్ లైన్ లాగా ఉంది మనకి ఎందుకని చెప్పి అలాగా వచ్చాను. బట్ ఇక్కడ ఇంతమంది మీరు ఈరోజు క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉండటం చాలా సంతోషం. మామూలుగా వరల్డ్లో టాప్లో ఏదైతే డెలాయిట్ కావచ్చు, ప్రైస్ వాటర్ కావచ్చు, EY కావచ్చు, KPMG కావచ్చు, ఇలాంటి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కంపెనీలే కాకుండా మనకు కూడా ఇండియాలో మరి ప్రత్యేకంగా నేను వైజాగ్లో నేను బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు మేము కూడా మాకు బ్రహ్మయాన్ కంపెనో లేకపోతే రావణ్ కుమార్ కొంతమంది వైజాగ్లో కూడా ఈ హౌస్ హోల్డ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నేమ్స్ ఉండేవి. అటువంటి దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఇప్పుడే మనం మాట్లాడిన పెద్దలు చెప్పారు, విశాఖపట్నం నుంచి మన ప్రసన్న ఈరోజు నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే వుడ్ బి ప్రెసిడెంట్. ఇదంతా కూడా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఒక గర్వకారణం. అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా మీరందరూ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే ఒక కస్టోడియన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీ అందరికీ నేను ఒకటే నా అప్పీల్, ఈ దేశం అనేది ప్రపంచంలోనే ఒక బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా తయారు కాబోతా ఉంది. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఆ రోజు కేంద్రంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు, PV నరసింహరావు గారు సంస్కరణలకి శ్రీకారం చుడితే ఒక విజనరీ లీడర్, ఈరోజు దేశంలోని ఒక టాల్ లీడర్, అందరూ కూడా ఒక రోల్ మోడల్గా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని మరింత వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఈరోజు దేశంలో సంస్కరణలకి రిఫార్మ్స్కి ఆ రోజు ఆయన స్పీడప్ చేయడానికి నాంది పలికింది మన ప్రీతం నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ రోజు నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నాను 1999-2004
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఢిల్లీ వస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏపీ భవన్ మనకు అక్కడ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా ఏపీ భవన్ అని. ఆ ఏపీ భవన్ ఢిల్లీ రాజకీయాలు కాదు, దేశ రాజకీయాలకి ఒక కేంద్రంగా ఉండేది. అంటే అటు కేంద్ర మంత్రులు లేకపోతే రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళే కాకుండా ఎవరైతే మాంటేక్ సింగ్ అహ్లూవాలియా అటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఫైనాన్స్ ప్లానింగ్ కమిషన్లు, ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ లాంటివి ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఎలాగా ఈ రిఫార్మ్స్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఎలాగా ఈ లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ని పబ్లిక్ ది హ్యూమన్ ఫేస్ బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఇవన్నీ కూడా ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే నేను అప్పుడే కొత్తగా అంటే ఆశ్చర్యపోయాను. అంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడితో ఒక బ్యూరోక్రాట్స్, అకాడమిషియన్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఓహో పార్టీస్ ఇట్లా కూడా ఉంటారా, అప్పటిదాకా నాకు నేషనల్ పొలిటీషియన్స్ తెలుసు. అటువంటి ఒక రిఫార్మ్స్ చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా రాబోయే రోజుల్లో ఒక 3వ దేశంగా కాబోతా ఉంది. అటువంటి కాబోతున్న టైంలో మీ రోల్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఈరోజు ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకి యూఆర్ ద బ్రిడ్జ్. ఆ పాలసీస్కి, ప్రాక్టీసెస్కి యూఆర్ ద బ్రిడ్జ్. కరెక్ట్గా ఏదైనా కొత్త రిఫార్మ్ చేసినప్పుడు, జిఎస్టీ లాంటి ఒక రిఫార్మ్ దేశంలోనే ఒక సెన్సేషనల్ బిగ్గెస్ట్ రిఫార్మ్ నా ఉద్దేశంలో. అది వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా ఒక రకమైన గందరగోళం, కన్ఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటది. అటువంటిది ఒక బలమైన నాయకుడు ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఒక రిఫార్మ్ చేసినప్పుడు దాన్ని గ్రౌండ్లో తీసుకెళ్ళి కరెక్ట్గా దాన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చే విధంగా చేయడంలో ఆ రోజు ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ చెప్పడంలో ఏ మాత్రం కూడా సందేహం లేదు. The 2 days national conference being conducted by Visakhapatnam branch, my home branch. And after I became the vice president, there was a felicitation function organized in the month of February. After that, this is my first visit to. I visited Andhra Pradesh only once in a month. I come to Visakhapatnam, and this is the first time addressing all of the members in Visakhapatnam branch. And this is another memorable day for me. That within a span of 2 months. And the July and August, middle of September, within 2 months, I got second opportunity to share the dais with our honorable leader, the leader of Andhra Pradesh, Shri Nara Lokesh Garu. I had an occasion to meet him in the students' conference, which are organized in July 2025 in Guntur. That is the day. So we have seen the clear demarcation makes. We are all waiting at the entrance to receive him. And many party leaders have come, right from the mayor of Guntur, members of the legislative assembly, all of them were there. He greeted everyone, including the last person, last party leader who has come there. He took photographs, greeted them, everything. And after that he said, Anna, mana pani ayipindi, inga vaala pani meeda veltunnaru. You will not believe, Nara Lokesh is the only person who entered our hall, all others have got from there. That is the type of professionalism we have got. And he spoke so well that day, so well. And you know, in the social media, and whatever the highlights he has spoken about the chartered accountant profession, that has become viral everywhere. Probably Nara Lokesh Garu was familiar to all of us. Probably all of us in Andhra Pradesh and Telangana or some parts of southern region. After he delivered such a great speech in Guntur, he is known to every chartered accountant, entire CA fraternity in the country and the world. That way he has spoken. And he is a star performer, stellar performer. Whichever the position that is assigned to him, be it the General Secretary of the Telangana Party or as a minister, we are all aware that the minister, he was Minister of Panchayat Raj and Rural Development in the tenure 2014-19. Such exemplary work he has done, and such an exemplary thing that initiated, and thereby he brought laurels to Andhra Pradesh and the highest number of awards for the stellar performances given by the Government of India at the national and dynamic leadership. Such a great leader, and who is helping, like Ganta Srinivasa told that he is doing a lot of things for Andhra Pradesh and in particular for Visakhapatnam. రకరకాల మాటల్లో నిజం చేస్తూ విద్యార్థుల్లో ఎల్లప్పుడూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ వీఆర్ ద బెస్ట్ అని చాటు చెబుతున్న విద్యా సంస్థ ద గ్లోబ్ స్కూల్. రేపటి తరానికి ఉన్నత విలువలతో కూడిన విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దారనే ఆశయంతో మన మధురవాడ అయోధ్య నగర్ లో ఉన్న ద గ్లోబ్ స్కూల్
ఇటీవల విడుదలైన ఎస్ఎస్సి ఫలితాలలో అత్యధిక మార్కులతో ఒక ప్రభంజనం సృష్టించింది. 592 మార్కులతో ఎస్ వినయ్ కుమార్, 576 మార్కులతో కె అనంత్ సాయి, 570 మార్కులతో వై సాయి తేజ. వీటితో పాటు 16 మంది విద్యార్థులకు 500 పైబడి మార్కులు, 7 విద్యార్థులకు 550కి పైగా మార్కులు సాధించి తల్లిదండ్రులు తమపై ఉన్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. ద గ్లోబ్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయ బృందం, సిబ్బంది మరియు చైర్మన్ బివి రావు గారు, కరెస్పాండెంట్ అనురాధ గారు, ప్రిన్సిపల్ లలిత గారు.